So hello students, welcome to Abhiram IAS. This is Rasool, Faculty of History. Mali ee session lo on the behalf of Abhiram IAS, we are going to launch the PYQs of AP History. In fact, those who are preparing for APPSC Group 2 exams, you know the significance of AP History, which carries 75 marks. So in the series of videos, we are going to have the previous year questions at the same time, the most expected questions you are going to get in the month of February, as you know, even the date 23rd February 2025, right? So this is the scheme of examination, and as far as paper 2 is concerned, paper 2 carries 150 marks. ఈ 150 marks లో మనకు 2 what we call say major subjects ఉన్నాయి. అందులో మనకు AP history which carries 75 marks, AP history carries 75 marks, and remain constitution carries remaining marks, that is 75 marks. So ఈ series of videos లో భాగంగా I'll be going to take up the classes of AP history and culture. As I was telling, the few previous questions and concept based questions we are going to learn under the tag called previous year questions, right? So first, before getting the details of how the course would be, first we'll have the overview of the syllabus, right? In fact, everyone knows when you get command over syllabus, it doesn't take much time in preparing the stuff, right? So as far as APPSC the group 2, to be specific, AP history is concerned, we have totally 5 units, you call it. The first unit, geographical features of Andhra, its impact on history and culture. Now the actual journey, the history journey starts from prehistoric cultures. So prehistoric cultures, manam telugulo చారిత్రక పూర్వయుగ సంస్కృతులు అంటాం, prehistoric cultures. So once you done with prehistoric cultures, another major chapter manaku, another major topic you call it, that is the Shatavahanas, an extremely important topic, especially of regional history like AP history, the Shatavahanas. And after Shatavahanas, another major topic, after Shatavahanas, another major topic in ancient, that is manaku Ikshvakus అంటే పోస్ట్ శాతవాహనాస్ అంటాం. అంటే శాతవాహన తదనంతరం యుగము అంటాం తెలుగులో. సో ఈ పోస్ట్ శాతవాహనస్లో భాగంగా మనకు ఇక్ష్వాకుస్ వస్తారు. ఇక్ష్వాకుస్ ఫాలోడ్ బై విష్ణు కుండిన్స్. ఇక్ష్వాకులు విష్ణు కుండిన్లు. సో ఇక్ష్వాకుస్ ఫాలోడ్ బై విష్ణు కుండిన్స్ మళ్ళీ వాళ్ళ సామాజిక ఆర్థిక మత పరిస్థితులు అంటాం, సోషియో ఎకానమిక్ అండ్ రిలీజియస్ కండిషన్స్. సో ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్, శాతవాహనాస్, మళ్ళీ పోస్ట్ శాతవాహనస్లో భాగంగా Ikshvakus and Vishnu Kundins. Once we done with post Shatavahanas, the journey starts medieval. In medieval lo bhanga we have Chalukyas, to be specific, Eastern Chalukyas, otherwise called as Vengi Chalukyas. అంటే వెంగి చాళుక్యులు అంటాం తెలుగులో. మళ్ళీ ఈ వెంగి చాళుక్యుల కాలం లాంటి అంటే మనకు రాజకీయ పరిస్థితులు కానివ్వండి, మత పరిస్థితులు కానివ్వండి, సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు కానివ్వండి, వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం లిటరేచర్, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, సాహిత్యము, మళ్ళీ మనకు డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫామ్స్, అందులో మనకు స్కల్ప్చర్ వస్తుంది, ఆర్ట్ ఫామ్స్లో మనకు స్కల్ప్చర్ వస్తుంది. అండ్ డిఫరెంట్ మాన్యుమెంట్స్, అవి మనకు బుద్ధిస్ట్ మాన్యుమెంట్స్ కానివ్వండి, జైన్ మాన్యుమెంట్స్ కానివ్వండి, హిందూ మాన్యుమెంట్స్ కానివ్వండి. సో the first unit of AP history, in a nutshell, entire ancient Andhra history and for about 40% of medieval Andhra history. Mali second unit lo bhanga we have the various major and minor dynasties that ruled Andhra Desha between 11th to 16th centuries. So we have as I was telling, Vengi Chalukyas, followed by Nayakas, Reddy Nayakas we call it, followed by the Kakatiyas, followed by manaku Kutub Shahis, and including
విజయనగర్, అంటే ఈ డినాసిటీస్ అన్నీ కూడా మనకు ఈ సెకండ్ యూనిట్లో భాగంగా చేయడం జరిగింది, రైట్. సో బిసైడ్స్ ద సోషియో కల్చరల్ అండ్ రిలీజియస్ కండిషన్స్ ఇన్ ఆంధ్రదేశ్ బిట్వీన్ 11th to 16th centuries. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బిసైడ్స్ అంటే ఈ సెకండ్ యూనిట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బిసైడ్స్ పొలిటికల్ హిస్టరీ రాజకీయ చరిత్ర అంటాం. బిసైడ్స్ పొలిటికల్ హిస్టరీ వీ హ్యావ్ సోషియో ఎకానమిక్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ. సోషల్ కండిషన్స్, ఎకానమిక్ కండిషన్స్ అండ్ కల్చరల్ కండిషన్స్. మళ్ళీ కల్చరల్ కండిషన్స్లో భాగంగా వీ హ్యావ్ గ్రోత్ ఆఫ్ లిటరేచర్, లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్, అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, అండ్ ఫైనలీ గ్రోత్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్. మనకి ఆర్ట్ ఫార్మ్, as I was telling, art is a broader term which has got so many elements. One of the elements happen to be sculpture. మనం తెలుగులో శిల్పకళ అంటాం. One of the elements of art happen to be paintings, చిత్రలేఖనము అంటాం. ఈవెన్ డాన్స్, నృత్యము, different elements. సో పొలిటికల్ హిస్టరీ మీద ఫోకస్ చేయాలి, సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఫోకస్ చేయాలి, ఎకనామిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ టు బి ఫోకస్డ్, రైట్. Say first unit ancient and a few medieval topics, and the second unit entire medieval topics, the third unit modern, right? As far as modern Andhra Desha is concerned, or modern AP history is concerned, so we start with advent of the Europeans. మనం తెలుగులో యూరోపియన్ల రాక అంటాం, right? Advent of the Europeans. మరి advent of the Europeans లో భాగంగా how European companies have landed on Indian soil. With this background we have to focus how these European companies, when I say these European companies, that is Portuguese East India Company, followed by Dutch East India Company, followed by English East India Company, followed by Danish East India Company, and French East India Company. The respective European companies landed on Indian soil, and very few companies landed on Andhra soil. That will be discussed as part of modern Andhra history. So advent of the Europeans. And let me tell you, while you're reading AP history, have the habit of reading AP history and regional history with the background of Indian history. So when you read regional history with the background of national history or Indian history, it connects and you can get command over subject. So మనకి థర్డ్ యూనిట్లో భాగంగా మనకు అడ్వెంట్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ల రాక అంటాం. సో ట్రేడ్ సెంటర్స్ ఏ విధంగా ఆంధ్రదేశానికి రావడం జరిగింది, వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ ట్రేడ్ సెంటర్స్, స్థావరాలు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు స్థాపించారు. ఆంధ్ర అండర్ ద కంపెనీ, దట్ ఈస్ 1757 to 1857, అండ్ మళ్ళీ 1857 రివోల్ట్లో మనకు ఆంధ్రదేశంలో 1857 తిరుగుబాటు ఏ విధంగా జరిగింది అనే దీని మీద కూడా ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ద ఇంపాక్ట్ 1857 రివోల్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఆంధ్రదేశ, how the various sectors got influenced by 1857 revolt. And once you're done with that is establishment of British rule, there is socio-cultural awakening, justice movement or self-respect movement and all. అంటే ఈ టాపిక్స్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే సో యాంటీ బ్రిటిష్ మూమెంట్స్ అంటారు. మళ్ళీ యాంటీ బ్రిటిష్ మూమెంట్స్లో భాగంగా వీ హ్యావ్ యాంటీ జమీందారీ మూమెంట్స్, యాంటీ బ్రిటిష్ మూమెంట్స్లో భాగంగా యాంటీ జమీందారీ మూమెంట్స్, అండ్ ఈవెన్ యాంటీ క్యాస్ట్ మూమెంట్స్, అంటే కుల వ్యతిరేక ఉద్యమాలు అంటుంది. మళ్ళీ ఈ యాంటీ క్యాస్ట్ మూమెంట్స్లో భాగంగా, యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, while you're reading AP history topics, it's always advisable to read AP history topics, the background of Indian history topics. So Indian history lo bhanga, so you might have aware that is revolts and movements. దాన్ని మనము ఉద్యమాలు, తిరుగుబాట్లు మరియు ఉద్యమాలు అనే టాపిక్లో మనకు వేరియస్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఏ డజన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అందులో మనకు కుల ఉద్యమాలు, యాంటీ బ్రాహ్మణికల్ మూమెంట్స్, మళ్ళీ యాంటీ బ్రాహ్మణికల్ మూమెంట్స్లో భాగంగా మనకు దళిత ఉద్యమాలు ఉన్నాయి, సత్యశోధక్ సమాజ్ కానివ్వండి, మహర్ మూమెంట్ కానివ్వండి. మళ్ళీ కేరళలో మనకు SNDPY మూమెంట్, శ్రీ నారాయణ ధర్మ పరిపాలన యుగం కేరళలో నారాయణగురి కానివ్వండి. So the Western educated Dalit intellectuals organized movements against Brahmanical domination. When it comes to Madras presidency, the Western educated Indian intellectuals organized, that is the middle caste intellectuals or intermediary caste intellectuals organized movement. దాన్ని మనము సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్ అంటాం. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే ఆత్మగౌరవ ఉద్యమం అంటాం, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్. మళ్ళీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్ మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా దీన్ని జస్టిస్ మూమెంట్గా కూడా పేర్కొన్నారు, ఎస్పెషల్ అండర్ ది గైడెన్స్ ఆఫ్ ఈవి రామస్వామి నాయకర్, పాపులర్లీ కాల్డ్ యాజ్ పెరియార్.
So once you're done with say mali role of socialists, the role of communists in Andhra Desha, and the growth of nationalist poetry, revolutionary literature, నాటక సంస్థలు అండ్ విమెన్ పార్టిసిపేషన్, అంటే ఇది కూడా మనకు మోడర్న్ హిస్టరీలో భాగంగా పరిగణించాలి. ద ఫోర్త్ యూనిట్, ఆరిజిన్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఆంధ్ర మూవ్మెంట్. ఆంధ్ర మూవ్మెంట్, టు బి స్పెసిఫిక్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర మహాసభాస్. సో మళ్ళీ ఈ యూనిట్లో ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు స్పీక్ ఇన్ సబ్సిక్వెంట్ క్లాసెస్. సో మనకు కోస్టల్ కానివ్వండి, మోడర్న్ కోస్టల్ ఆంధ్ర, రాయలసీమ, మోడర్న్ కోస్టల్ ఆంధ్ర, రాయలసీమ. సో దీస్ టూ రీజియన్స్ వర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ. మళ్ళీ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో భాగంగా ఈ తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మోడర్న్ కోస్టల్ ఆంధ్ర అండ్ రాయలసీమ, సో ద తెలుగు లీడర్స్ దే ఫెల్ట్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ కానివ్వండి, అంటే భయంకరమైన అసమానతలు మళ్ళీ తమిళం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. దేర్ బై ద లీడర్స్, ద తెలుగు స్పీకింగ్ లీడర్స్ ఫ్రమ్ both coastal and Rayalaseema, so they opposed these dominations and they have decided to get a separate state. దాన్ని మనము ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉద్యమానికి గల కారణాల్లో మనం సబ్సిక్వెంట్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటాం. సో ఈ మళ్ళీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉద్యమానికి ఒక ప్రత్యేకమైన మనకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంస్థ ఉంది. దాన్ని మనము ఆంధ్ర మహాసభ అంటాం. ఆంధ్ర మహాసభ. మళ్ళీ ఆంధ్ర మహాసభ గురించి చదువుతున్నప్పుడు బీ గుడ్ ఎట్ ఆంధ్ర మహాసభ సమావేశాలు, ఎక్స్ సెషన్ ఎక్కడ జరిగింది, వై సెషన్ ఎక్కడ జరిగింది, దానికి ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరు, మరి ఆ సెషన్స్లో అంటే ఆ సమావేశాల్లో ఎలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి తీర్మానాలు వీళ్ళు తీసుకున్నారు, వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో మనకి ఈ ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. ఫాలోడ్ బై ద ఈవెంట్స్ దట్ లీడింగ్ టు ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర స్టేట్. సో ఆంధ్ర స్టేట్ ఫార్మ్డ్ on 1st, everyone knows, on 1st October 1953, Kurnool as a capital, and over a period of time, we found at least so 2 chief ministers, and once Andhra state experienced Article 356, as and from 1953 to 1956, so we found Andhra state, and it was in 1956. So Telugu speaking states, Telugu speaking territories of Hyderabad state, that is Telangana, and Telugu speaking state called Andhra state merged under the tag called Andhra Pradesh. This particular event which took place on 1st November 1956. Besides, even you can also focus on library movements. మనం గ్రంథాలయ ఉద్యమాలు అంటాం తెలుగు, library movement. So the formation of Andhra Pradesh 1956, 1st November 1956. అంటే మళ్ళీ ఈ విశాలాంధ్ర కాన్సెప్ట్ను ఎవరు తెర మీద తీసుకొచ్చారు, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ఎస్పెషలీ ఎస్ఆర్సి, స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్, అది దానికంటే ముందు మనకు కమిటీస్ ఉన్నాయి. మనకు కమిటీస్, జేవీపీ కమిటీ కానీ, దానికంటే ముందు మనకు ధార్ కమిషన్, ఎస్కే ధార్ కమిషన్, తర్వాత స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫజల్ అలీ కమిషన్, రైట్. మళ్ళీ రికమెండేషన్స్ ఏంటి, అండ్ what was an attitude of Andhra leaders, or when I say Andhra leaders, say మనకు ఆంధ్ర స్టేట్లో ఉన్నటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్ కానివ్వండి, వాళ్ళ టీం, వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఏంటి. ఫాలోడ్ బై మనకు హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్, ఆ లీడర్స్ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి. సో వాట్ వాజ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ దీస్ లీడర్స్ టువర్డ్స్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్సి, వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ఫాలోడ్ బై జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్, మనం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అంటాం తెలుగులో. దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్, జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్, దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ విచ్ టూక్ ప్లేస్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ February 1956 under the guidance of Congress party, to be specific, in Delhi. So on the behalf of Andhra state, few leaders, on the behalf of Hyderabad state, few leaders met at Delhi, and we found some sort of agreement, and our provisions మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. సో 1956 to 2014 వెరీ బ్రీఫ్ ఈవెంట్స్, వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి వాట్ ఆర్ ద ఈవెంట్స్ అన్నప్పుడు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 2014, మనకు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ a little bit give one or two have importance on AP reorganization act. So it is this is the
the syllabus, the overview syllabus of AP history. Those who are like the newly preparing or those who have been preparing for groups, keep in mind, be good at syllabus. దీన్ని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి, బీ గుడ్ ఎట్ సిలబస్. సిలబస్లో నుంచి ఒక్క టాపిక్ కూడా బయటికి వెళ్ళొద్దు. అంటే ప్రతిదీ చాలా క్షుణ్ణంగా చదవడానికి ప్రయత్నించండి. రైట్, హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. సో వెన్ యూ హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ, ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది గుర్తుంటున్నాను. డోంట్ లైక్ ద మెయింటైన్ what we call a perception. Don't look at history like it's a full of facts, years. మిమ్మల్ని దేవుడు సల్లాగా చూడాలి. History is not a telephone dictionary. Keep in mind, where you get names and numbers. అందుకని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సిలబస్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సోషల్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సరే, పొలిటికల్ హిస్టరీ ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి. ఫోకస్ మస్ట్ బీ ఆన్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అంటే ఈ సామాజిక మనకంటే సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మేబీ క్యాస్ట్ కానివ్వండి, పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ కానివ్వండి, సతీ కానివ్వండి, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కానివ్వండి, వీటన్నింటి కూడా మనం సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం. హౌ ద సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గాట్ ఇవాల్వ్డ్, వాట్ ఆర్ ద ఎకానమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీస్, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. మన ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ మనకు ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. Some ex-kingdom was simmering in the sea of economic prosperity. Reasons ఏంటి? మళ్ళీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అంటే ఎకానమిక్ ప్రాస్పరిటీకి, డెవలప్మెంట్, కల్చరల్ డెవలప్మెంట్కి రీజన్స్ ఏంటి అంటే ఈ విధంగా మనము హిస్టరీని అర్థం చేసుకోవాలి. బికాస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫ్రేమ్డ్ ఇన్ దిస్ వే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దోస్ హూ హ్యావ్ రిటర్న్ ప్రిలిమ్స్, గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్, యూఆర్ క్వైట్ అవేర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ నుంచి ఫ్రేమ్ చేశారు. So before getting to the details, in fact everyone knows that is like classification. అంటే మీరు సిలబస్ను అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సిలబస్ వేర్ వీ ఫౌండ్ అ లిటిల్ బిట్ క్లమ్జీనెస్. అంటే కిందిది పైన కిందిది ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీన్ని ఆ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ద ఎంటైర్ సిలబస్ బీ క్లాసిఫైడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ వాస్ డన్ బై స్కాలర్స్. అంటే మనకు హిస్టరీని ఏ విధంగా చదవాలి అన్నప్పుడు మనకు క్లాసిఫికేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ అన్నప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూడలిజం హిస్టరీ గాట్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3, దట్ ఈస్ ఏన్షియంట్, మిడివల్ అండ్ మోడర్న్. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ స్క్రిప్ట్ ఆల్సో హిస్టరీ గాట్ క్లాసిఫైడ్. అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఆధారంగా మనకు ప్రాచీనము, మధ్యయుగము, ఆధునికము అంటాం. మళ్ళీ లిపి ఆధారంగా స్క్రిప్ట్, లిపి ఆధారంగా మనకు ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్, ప్రీహిస్టారిక్ ఏజ్ అంటాం, హిస్టారిక్ ఏజ్ అంటాం అండ్ ప్రోటోహిస్టారిక్ ఏజ్ అంటాం. సో దీని మీద ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి. రీజన్ బీయింగ్ లైక్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. సో ప్రీహిస్టారిక్ ఏజ్ అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు ప్రీహిస్టారిక్ ఏజ్ వేర్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్, లిపి లేని కాలాన్ని చారిత్రక పూర్వయుగం అంటాం. దట్స్ ఇట్. అంటే కాన్సెప్ట్ను నేర్చుకోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాక్ట్ మీద ఒక ఐడియా పెట్టుకోవాలి. సో హిస్టారిక్ ఏజ్ అనుకుందాం. హిస్టారిక్ ఏజ్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్, వీ కెన్ రీడ్ ద స్క్రిప్ట్, వీ కెన్ డెసిఫర్ ద స్క్రిప్ట్. Proto-historic age, script is available but not read by the scholars, but not understood by the scholars. And if you have the habit of reading newspapers, recently the government of Tamil Nadu, especially the Chief Minister of Tamil Nadu, when M.K. Stalin, he offered the one who deciphers the script of Indus Valley civilization, he or she would be given 1 million. అంటే డెసిఫరెన్స్ అంటే కనుక్కోవడము. అంటే వాళ్ళు ఇండస్ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక లిపిని తయారు చేశారు. మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో ప్రీహిస్టారిక్ ఏజ్ బేస్డ్ ఆన్ స్క్రిప్ట్, ప్రీహిస్టారిక్ ఏజ్ నో స్క్రిప్ట్, హిస్టారిక్ ఏజ్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ డెసిఫర్డ్, అండ్ ప్రోటోహిస్టారిక్ ఏజ్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ నాట్ డెసిఫర్డ్. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్తో భాగంగా కమ్ టు ఆంధ్ర హిస్టరీ. అంటే మనకు ఈ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అనేది చాలా అవసరం. ఐ రిపీట్, మీరు సిలబస్ని చూసినట్లయితే a little bit clumsiness. See, we are not here to oppose, we are not here to differ with XYZ people or XYZ organizations. అంటే ఒక ఈవెంట్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చదవాలన్నప్పుడు ఈ డిమార్కేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో మళ్ళీ చాప్టరైజేషన్ మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, టు బి స్పెసిఫిక్,
చాప్టరైజేషన్ అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర హిస్టరీ మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. ఫస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర హిస్టరీని ఈ విధంగా డిమార్కేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్. సోర్సెస్, ఆధారాలు అంటాం తెలుగులో. అనదర్ టాపిక్ ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్, చారిత్రక పూర్వయుగ సంస్కృతులు అంటాం నేను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ as I was telling, our journey shall start with prehistoric cultures. How the people got evolved. Culture ante enti? Culture nu manam telugulo samskruti antam. Civilization ante enti? Civilization manam telugulo nagarikata antam. Malli prehistoric cultures, ఏ ప్రాతిపదిక మీద prehistoric cultures, what was the criteria based on which prehistoric cultures got classified? వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. మళ్ళీ ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్, సో యూ కమ్ అక్రాస్ అండ్ సమ్ క్రైటీరియా, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ క్రైటీరియా ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్ గాట్ క్లాసిఫైడ్, దట్ ఈస్ ద పాలియోలిథిక్ కల్చర్స్, మెసోలిథిక్ కల్చర్స్, నియోలిథిక్ కల్చర్స్, మెగాలిథిక్ కల్చర్స్. పాలియో, మెసో, నియో అండ్ మెగాలిథిక్. మళ్ళీ ఈ చాప్టర్ను అంటే ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్ అనే చాప్టర్ని చదువుతున్నప్పుడు ఏ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఫోకస్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్. ఫీచర్స్ డెవలప్మెంట్స్. ఓకే, పాలియోలిథిక్ కల్చర్స్లో ఈ డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ డెవలప్మెంట్, వై డెవలప్మెంట్, జెడ్ డెవలప్మెంట్, ఏ డెవలప్మెంట్, బి డెవలప్మెంట్. బిసైడ్స్ ఫీచర్స్, ఇంపార్టెంట్ సైట్స్. ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ స్థావరాలు అంటాం తెలుగులో. ఇంపార్టెంట్ సైట్స్. And once you're done with important sites, manaku tools. So whether you read paleo or meso or neo or megalithic, ఈ 3 areas మీద ఫోకస్ చేయండి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో. స్టార్ మార్క్ అండ్ సప్లై, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీతో పాటు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట. వాట్ ఆర్ ద డెవలప్మెంట్స్ ఆఫ్ పాలియోలిథిక్ కల్చర్స్? యూ కమ్ అక్రాస్ సమ్ డెవలప్మెంట్స్. నౌ విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ సైట్స్. మనకు బేతంచర్ల కానివ్వండి, we have at least half a dozen important sites of respective Paleolithic cultures in Andhra Desha, and go with Mesolithic cultures. What are the developments which took place in Mesolithic cultures? Same important sites of Mesolithic cultures, and what kind of stones used by the prehistoric people are the early people to make the respective tools. Go to Neolithic cultures. Developments ఏంటి, ఫీచర్స్ ఏంటి నియోలిథిక్ కల్చర్స్లో, ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ ఏంటి, టూల్స్ ఏంటి, అండ్ ఫైనలీ మెగాలిథిక్ కల్చర్. ఫస్ట్ సే ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్ అయిపోయింది. ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో. దెర్ షుడెంట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రూమ్ ఫర్ కన్ఫ్యూజన్ అనమాట. సో వెన్ యూ రీడ్, వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్, అండ్ వెన్ యూ వాట్ వీ కాల్ మేక్ ద ఫ్యూ క్వశ్చన్స్, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఫెచబుల్, రైట్? సో ఈ ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్ అంటే మనకి ఈ ఫస్ట్ యూనిట్లో అర్థం చేసుకోవాలి. ద ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని టాపిక్స్ను మనము వాట్ వీ కాల్స్ 5 చాప్టర్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ సోర్సెస్, ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్, ప్రీ శాతవాహన ఏజ్. అంటే మళ్ళీ ప్రీ శాతవాహన ఏజ్లో మనకు ఆంధ్రదేశంలో ఆంధ్రదేశంలో అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న half a dozen చిన్న రాజ్యాలు ఉన్నాయని చెప్తాను. అస్మక కానివ్వండి, కోటిలింగాల కానివ్వండి, మనకు కోస్టల్లో కొన్ని రాజ్యాలు, మనకు రాయలసీమలో కొన్ని రాజ్యాలు, మనకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో కొన్ని రాజ్యాలు. సో ప్రీ శాతవాహన ఏజ్ అంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు మేక్ అండర్స్టాండ్, యాజ్ ఐ వాస్ టెలింగ్, while you're reading AP history, have the habit of keeping Indian history notes aside. మనకు మగధన్ అంటే మనకు మగధన్ ఎంపైర్ కంటే మనకు మహాజనపద 16 మహాజనపదాలు ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా 16 మహాజనపదాస్. ఈ 16 మహాజనపదాస్లో ఒక మహాజనపద, దట్ ఈస్ మగధన్ అనే మహాజనపద సామ్రాజ్యంగా అవతరించడం జరిగింది. అప్పుడు ద సేమ్ టువర్డ్స్ మనకు అంటే ఈ
ఆంధ్రదేశంలో ఫర్ అబౌట్ హాఫ్ ఏ డజన్ కింగ్డమ్స్లో ఒక కింగ్డమ్ వచ్చేసి మనకు కోటి లింగాల కింగ్డమ్ వచ్చేసి మనకు మెల్లమెల్లగా శాతవాహన ఎంపైర్గా ఆవిర్భవించడం జరిగింది. How out of 16 kingdoms, one kingdom called Magadhan emerged as an empire, Indian context. Out of half a dozen kingdoms in Andhra context, one kingdom called Shatavahana kingdom emerged as an empire, Shatavahana empire, Shatavahana Samrajyam. Like, for our convenience, we also use Shatavahana dynasty, Shatavahana Vamsham and all that. So pre-Shatavahanas and followed by Shatavahanas. As far as Shatavahanas are concerned, extremely important, what we call a chapter of ancient Andhra Desha, Shatavahanas. మళ్ళీ శాతవాహనస్లో భాగంగా మనం ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. మళ్ళీ శాతవాహన ఏజ్ ఆర్ శాతవాహనస్లో భాగంగా ఏ ఏరియాస్ని ఫోకస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఫోకస్ ఆన్ పొలిటికల్ హిస్టరీ, వెరీ బ్రీఫ్ పొలిటికల్ హిస్టరీ. ఈ పొలిటికల్ హిస్టరీ చదువుతున్నప్పుడు సో ఈ పొలిటికల్ హిస్టరీ గురించి చదువుతున్నప్పుడు ఫోకస్ మస్ట్ బి ఆన్ ఇంపార్టెంట్ టైటిల్స్ ఫర్ ఎనీ పొలిటికల్ హిస్టరీ. అది శాతవాహనాస్ కానివ్వండి, వెన్ యూ గో టు లైక్ సే వీ హ్యావ్ మనకు పోస్ట్ శాతవాహనస్లో ఇక్ష్వాకుస్ ఉన్నారు, విష్ణు కుండిన్స్ ఉన్నారు, మనకు శాలంకాయనస్ బ్రేత్ ప్లాన్స్, మనకు ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి. బట్ ఫోకస్ మస్ట్ బి ఆన్ ఇక్ష్వాకుస్ అండ్ విష్ణు కుండిన్స్. సో వెనెవర్ యూ రీడ్ పొలిటికల్ హిస్టరీ, ఫోకస్ ఆన్ టైటిల్స్ followed by inscriptions followed by contributions. అంటే ఒక రాజవంశంలో గొప్ప రాజులు ఎవరుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క టైటిల్స్ మనం బిడుదలు అంటాం తెలుగులో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ రూలర్ ఫ్రమ్ శాతవాహన డినాసిటీ, గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి, మోడర్న్ బాలయ్య బాబు. Gautamiputra Shatakarni had at least half a dozen important titles which we have learnt from an inscription called Nasik inscription. Nasik Prashasti antam telugu, which was inscribed by his queen mother by name Gautami Balastri. దీంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ ఏ డజన్ టైటిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. క్షత్రియ దర్పమాన మర్దన, 3 సముద్ర తోయ పీతవాహన. సో టైటిల్స్ను ఒక ఐడియా పెట్టుకోవాలి, వాటి యొక్క మీనింగ్ ఐడియా పెట్టుకోవాలి. అండ్ బిసైడ్స్ టైటిల్స్, ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాతవాహన చదువుతున్నారు, నానాఘాట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ which talks about the political history, political achievements of Shatakarni the first, which was inscribed by his queen, Shatakarni first queen by name Naganika. ఇది నాసిక్ ప్రాసెస్ అవుతున్నారు, గౌతమి బాలశ్రీ, విచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్. అంటే మళ్ళీ నాసిక్ ప్రాసెస్ ఎవరి గురించి చెప్తుందంటే మనకు గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి యొక్క రాజకీయ విజయాలను తెలుపుతుంది. అండ్ అప్లై ద సేమ్ టువర్డ్స్ మనకు ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ కానివ్వండి, కాకతీయాస్ కానివ్వండి, ఈవెన్ అప్లై ద సేమ్ టువర్డ్స్ మనకు విజయనగర రాజులు. So what I'm trying to tell you, whenever you read political history, identify the core areas and finally contribution. Mali contributions lo bhanga, what kind of contributions made by the respective rulers to art forms. Same art forms lo sculpture gavachu, shilpakala, paintings gavachu, chitralekanam, inka very elements gavachu. What kind of temples, what kind of chaityas, what kind of basadis, the respective, what kind of masks when it comes to the medieval, to be specific, Qutub Shahis, right? Bahamanis కానివ్వండి. కాంట్రిబ్యూషన్స్లో భాగంగా అది ఆర్ట్ ఫామ్స్ కావచ్చు, ఆర్కిటెక్చర్ కావచ్చు, లిటరేచర్ కావచ్చు, రిలీజియన్ కావచ్చు. సో వన్స్ యూ డన్ విత్ పొలిటికల్ హిస్టరీ, లైక్ సో టైటిల్స్, ఇన్స్క్రిప్షన్స్, కాంట్రిబ్యూషన్స్, దెన్ గో ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మన అడ్మినిస్ట్రేషన్లో భాగంగా మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, ప్రొవిన్షియల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, మనకు రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది, మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది, జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ వీటిలో దేని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలన్నప్పుడు కీప్ ఇన్ మైండ్ వైల్ యూర్ రీడింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్, కీప్ ఇన్ మైండ్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ టు బీ ఫోకస్డ్. టెక్నికల్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి? టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్నప్పుడు
వైల్ యూ రీడింగ్ ఏన్షియంట్ ఆంధ్రదేశ, మనకు ప్రాకృత్, పాలి, సంస్కృత్లో కొన్ని పదాలు ఉంటాయి అన్నమాట, డెసిగ్నేషన్స్ కానివ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు మేక్ అండర్స్టాండ్, మీరు బౌద్ధం గురించి చదువుతున్నారు, చైత్యాన్స్ టెక్నికల్ టర్మ్, విహార టెక్నికల్ టర్మ్, స్తూప టెక్నికల్ టర్మ్. జైనం గురించి చదువుతున్నారు, బసది టెక్నికల్ టర్మ్. మహాదండనాయక వన్ ఆఫ్ ది డెసిగ్నేషన్స్, మహాతలవార వన్ ఆఫ్ ది డెసిగ్నేషన్స్. లేదు మీరు శాతవాహనుల పరిపాలన గురించి చదువుతున్నారు, శాతవాహనులు పరిపాలన సౌలభ్యం కొరకు తమ సామ్రాజ్యాన్ని ప్రావిన్సెస్గా విభజించారు, రాష్ట్రాలుగా విభజించారు. మళ్ళీ శాతవాహనుల రాష్ట్రాలను మనం ఏమంటాము అంటే ఆహారాలు అంటాము. ఆహారా, వీటిని మనం టెక్నికల్ టర్మ్స్ అని. డిస్ట్రిక్ట్స్ను అంటే ప్రావిన్సెస్ను వాళ్ళు ఆహారాస్ అన్నారు, డిస్ట్రిక్ట్స్ను విషయాస్ అన్నారు, వీటిని టెక్నికల్ టర్మ్స్ అంటాం. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలన గురించి చదువుతున్నప్పుడు టెక్నికల్ టర్మ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. దెన్ గో ఫర్ సోషల్ కండిషన్స్, ఎకానమిక్ కండిషన్స్ అండ్ రిలీజియస్ కండిషన్స్. అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒక చాప్టర్ని తీసుకొని ఆ చాప్టర్లో కోర్ ఏరియాస్ ఏవి ఉన్నాయి, ఆ చాప్టర్ను ఏ విధంగా చదవాలి, ఏ ఏ అంశాల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి అనే దాని మీద అవగాహన పెట్టుకోండి. మన తెలుగులో సామెత ఉంటుంది, గుడ్డెద్దు చేల్లో పడినట్టు ఎట్టంటే చదవకూడదు, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చదవడానికి ప్రయత్నించండి. డెఫినెట్లీ you'll get command over what we call subject. So Shatavahanas followed by post Shatavahanas. Mali post Shatavahanas lo bhaganga I was telling Ikshvakus followed by Vishnu Kundins.